गुरु सवारिओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले कुछ समय तो साडे सूझवान वीरां दे विच आपस विच जो कुछ भी चल रहा है, जिन्हों सोशल मीडिया के उत्ते आपां जदों वेखदे आ, जिहड़ा साडा आपसी विरोध है, खास करके भाई रणजीत सिंह जी ढड्डरियां वाले, जिहड़े पिछले कुछ समय तो लगातार बड़े सोहने तरीके दे नाल गुरमत की गल नूं प्रचार रहे ने। उन्हां ने जिहड़े नुकते संगतां दे सामने रखे ने, उन्हां विचों बहुत गल्लां दा बेलोड़ा जिहड़ा विरोध है वो साडे कुछ सूझवान कहाउण वाले वीरां ने कीता है। कुछ दिन पहला एक वीडियो भाई रणजीत सिंह ढड्डरियां वालियां ने चोहला साहब दे दीवान रद्द होने तो बाद संगतां दे सन्मुख रखी, जिहदे विच सवाल रूप दे विच भाई रणजीत सिंह जी ने साडे सामने कुछ गल्लां रखीआं, पर उन्हां गल्लां नूं समझण दी थां ते जिस भावना दे नाल भाई रणजीत सिंह जी ने वो पक्ष साडे सामने रखे, उस भावना नूं समझण दी थां ते साडे कुछ वीरां ने बिना वजह उस गल का विरोध किया। अकाल पुरख रब संबंधी भाई रणजीत सिंह जी ने अपने विचार रखे। बहुत सज्जणा ने यह गल कह के विरोध किया भी ये गल्लां तां सानूं 20-20 साल पहलां तो पता है। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। मैं गुरमत ज्ञान मिशनरी कॉलेज लुधियाना विच 2005 विच गया सा। प्रोफैसर साहबान जिहड़े सन, सत्कारयोग वीर ने जिहड़े वड्डे, उन्होंने ये गल्लां सानूं उदों समझाइयां सी। मैं इस गल नूं मनदा भी ये गल्लां अज तो कई साल पहलां सानूं पढ़ाइयां ते समझाइयां गईयां ने। यकीनन है भी जे सानूं उस समय विच पढ़ाइयां गईयां ते वो पढ़ाउण वालियां ने उस तो पहलां ये गल्लां पढ़ियां सुनियां ते विचारियां। पर कोई भी सूझवान प्रचारक जदों कोई गल साडे सामने रखदा है, उहदी हमायत करन दी थां ते उहदे नाल खड़न दी थां ते ये गल्लां कह के विरोध करना भी लै ये गल्लां ते सानूं बड़े लंबे समय तो पता है, ये कोई सियाणप वाली गल नहीं। जिन्ना भी जिहड़ा पवाड़ा साडे विच आपस विच इस समय पिया होया, जदों सोशल मीडिया के उत्ते कुछ धिरां नूं मैं वेखदा, मैं अज सीधे शब्दां विच प्यारिओ कहना चाहुंदा, मैं पिछले लगभग साल 1.5 साल तो जो कुछ भी वापरिया मैं हर धिर नूं पढ़िया, सुनिया, देखिया। कई धिरां नूं बड़ा नेड़े हो के देखण दा मौका मिलिया। मेरे मन दे विच जो गल्लां ने जिवें दा मैं महसूस करदा, मैं बिल्कुल सीधे शब्दां विच तुहाडे नाल अज साझा करना चाहुंदा। भाई रणजीत सिंह जी ने जो गल्लां कीतियां उन्हां विच कुछ भी गलत नहीं सी। सगों वो ये नहीं कह रहे सी भी तुहानूं इस रब बारे नहीं पता, इस गल दी तुहानूं जानकारी नहीं। उन्होंने तो सगों ये गल सामने रखी है भी जेकर लंबे समय तो तुसीं इस गल नूं जाणदे हो, तुहानूं लंबे समय तो इस गल दी समझ है, तां आपां रल के ये जिहड़ा गलत ढांचे दे उत्ते जिहड़ा सिस्टम खड़ा है, ब्रह्मणवादी रब दे ढांचे दे उत्ते जिहड़ा मौजूदा सिस्टम खड़ा है, जिन्हों मुकम्मल तौर ते रद्द करना बनदा है, असीं उहदे ते काबज होण दे सुपने क्यों वेख रहे हैं? फिर क्यों असीं कुछ ऐसा नहीं करदे जिहड़ा सर्वव्यापी रब दे सिद्धांतां दे अनुकूल होवे? कदों असीं उहदे बारे सोचांगे, कदों उहदे बारे गल करांगे? ये पक्ष सन जिहड़े भाई रणजीत सिंह ने सामने रखे। हुण मैं सीधे शब्दां विच गल कहनी चाहुंदा, जिन्ना ये मौजूदा समय दे विच पवाड़ा है ना, खास करके भाई रणजीत सिंह जी दियां जिहड़ियां वाजिब गल्लां ने उन्हां नूं गलत रंगत देना,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਸਿੰਘਨਾਦ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਕਿਹੜਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਸੱਚ ਦਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਵਿਰਸਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੋਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ, ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਬਾਕੀ ਸੱਜਣ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਨੋਰਮਲ 19 ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ 19 ਜਾ ਆਉਣਾ ਕਦੇ ਕਦੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਸਿੰਘਨਾਦ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜਣ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧਤਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਗਭਗ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਿੰਘਨਾਦ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਵਿਚਰਿਆ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਾ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਆਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਕਿਹੜ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਆਰੇ? ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਧ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਤ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕਿਹੜਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕੋ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ 3-4 ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਮੋਢਾ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਕਰਕੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵੇ।
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਠਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ 5 ਘੰਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਆਹ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾਲੂ ਤੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂ ਬਸ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਰ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਰਿੰਮਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਲਈ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਰਤ ਲਏ। ਕੀ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਰਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚੱਲ ਬਸ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਬੇਲੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਈਰਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਈਰਖਾ ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਬਰੇਟੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸੀ 22, 23, 24 ਜਨਵਰੀ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗਾਇਬ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 3 ਦੀਵਾਨ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਬਰੇਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾਂ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨ ਕਿਉਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੀਵਾਨ ਲਵਾ ਲਓ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦੀਵਾਨ ਲਵਾ ਲਓ, ਜੇ ਉਹ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਦਾ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਔਗਣ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪਣੀ। ਗੁਰਮਤ, ਸਿਧਾਂਤ, ਸੱਚ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਔਗਣ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੰਘਨਾਥ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ 2.5-3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਨਵਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕਿਹੜਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੱਜਣ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ, ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ 20-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ 10-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਤਾ। ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲਿਖਿਆ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 2005 ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ, ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਲਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ, ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੈ ਜਥੇਦਾਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਗੋਲਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਦਈਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਸਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਰੰਤਰ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣੋ, ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤੂਲ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਐਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਐਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ। ਕਦੋਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਾ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹੰਬੜਾ ਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਓ ਹੰਬੜਾ ਮਾਰੀਏ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਨਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਥੋੜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ, ਕੀ ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਤਕੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਬਹੁਤਾ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾ ਕਦੇ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾ, ਤੂਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੋਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਗਾਲਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਢ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਯਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਡਰਪੋਕ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲਗੀਰ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਦਲਗੀਰ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਕਾਬਿਲ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਵਰਤੇ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ, ਡਰਪੋਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 179/4 ਸੈਂਟਰ ਟਾਊਨ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਸਨ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਐਡਰੈਸ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆਓ ਭਾਈ ਬਹਿਨੇ ਆ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਤਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਮਝਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਈ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਆਪਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਤੱਕ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਐ ਨਾ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਕਹੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਜੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀਰਾ ਕੋਈ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸਾਂਝਾ, ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਦੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਾ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ। ਪਰ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ 5-10 ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੇਖ ਲਓ ਸੂਝਵਾਨ, ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਦੀਵਾਨ ਇਹ ਸੀ ਤਿੰਨ ਦੀਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਕਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਭੱਜਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਵਾਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ, ਡਰਪੋਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚੋਗੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ 1% ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇ ਨਾ ਭਾਈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਭਾਈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਕੀ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡੇਰਾਵਾਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਖੰਡ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੱਜੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਦੇ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗਲਤ ਕਹੂੰਗਾ। ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗਲਤ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਆਖੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ, ਉਹ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ। ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਚੱਲਾਂ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚਾਪਲੂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰੂਫਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਸਾਂਝਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਆਹ ਗੱਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੀਰੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ। ਇਕੱਲੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਵਿਕਾਰ ਮਾੜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਗਲਤ ਗੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ ਏਦਾਂ
ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਆਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਹ ਉਹਦੀ ਭੇਡ ਹੈ, ਆਹ ਉਹਦੀ ਭੇਡ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਸੱਚ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ 2005 ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨੀਂਹ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਮਕਾਨ ਉਸਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨੀਂਹ ਹੈ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਸ ਨੀਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਆਓ ਇੱਕ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਕੁਛ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਘਟਣਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਘਟਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਘਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਸਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਕਰਵਾਟ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ, ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੰਘਨਾਦ ਰੇਡੀਓ, ਖਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਆਓ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਦਾ, ਸਹੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਸਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਮੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਭਲ ਜੋ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਣ, ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।